دیتا ہوئے پئیے دیتا ہوئے پئیے بادے صبا مدینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال ہے سی تواڈے؟ تساں ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت تواڈی ٹھیک ہے؟ فٹ فاٹ ہو سائیں؟ میں امید کردا تساں سارے ٹھیک ہو سو. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہاں. آج سی تو لگتا پیا سی کہ میں سیراکی بولیندا پیا. ہاں سائیں میں واقعی سیراکی بولیندا پیا, کیونکہ آج میں تواڈے واسطے ایک وڈی ساری خوشخبری کہندے آیا. ہاں جی, وہ وڈی ساری خوشخبری انشاءاللہ میں تنال شیئر کرساں. تو این تو پہلے کہ میں تنال تاری خوشخبری شیئر کراں, سب کو پہلے تساں دے پے ایزی لائف ایک سبسکرائب کر گنو, تاکہ یہ سبھی ویڈیو میں روز گھندے جی آنا, ہر ویلے گھندے آنا یہ تو کو مل دیا میں. سبسکرائب کیسو نال ایک چھوٹا جہاں بل آئی کے اندر بٹن بھی آسی, او کو بھی کلک کر دیسو تاکہ میری ہر آنے والی روزانہ دی ویڈیو تارے تک پہنچ سکے. صحیح تواڈے واسطے وڈی خوشخبری یہ ہے کہ جے لوگ آدھن کہ اساں دعوت اسلامی دے نال کیویں ہوں کہ دعوت اسلامی ساڈی مادری زبان سیراکی کو ترجیح دیندی کہ نہیں, دعوت اسلامی والے سیراکی زبان دا بولیندے کہ نہیں, اساں دعوت اسلامی نال کیویں ہوں, سی دعوت اسلامی دا مدنی کم کیویں کہوں, اور صحیح مبارکاں ہوون. دعوت اسلامی دے مدنی چینل دے اوتے سیراکی بولی ویندی پئی ہے, اور دنیا دا مقبول عام سلسلہ جے کو ذہنی ازمائش آکھیا ویندے اون دے وچ سیراکی بولی ویندی پئی ہے. تے جناب ہن تا میں آکھاں چاہساں کہ جے لوگ این چیز تو پچھان کہ دعوت اسلامی والے سیراکی کیا نہیں بولیندے تے ہیندا اساں دعوت اسلامی دے نال نہیں آندے تو ہوں سہی ہوں تا آؤ نہ سہی ہوں تو سہی دعوت اسلامی تہاڈی سیراکی بولنا شروع کر دیتی ہے. اور ان کے بعد میں مبارکباد دیساں حاجی عبدالحبیب صاحب اتاری کو کہ انہاں دا بہت بہت شکریہ. میں انتہائی دل تو مشکور ہاں کہ انہاں ساری زبان سیراکی کو دا چند لا دیتے. عموماً یہ آکھیا ویندے کہ سہی 4 چند لے وے تے میں آکھاں حضور 10 چند لے وے. تا بہت بہت شکریہ جناب. اور تساں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سیراکی بولیندے پیا ہوئے. اللہ تعالیٰ تواڈے علم عمل دے وچ مزید برکتاں دے. ایک چھوٹی جی ریکویسٹ کرساں جناب, جویں تساں مدنی چینل دے اوتے ذہنی ازمائش دے وچ سیراکی بولی, ایک گال آکھنا چاہنا کہ جناب جویں تساں ای بولے وے ایویں ایک سیراکی ایک سلسلہ کر دیتا ونجے جہاں جو ہفتے وار ایک دفعہ آوے مدنی چینل تے, کم از کم ایک دفعہ آوے تاں سیراکی لوگوں دے وچ دل دے وچ بہت ساری محبت وسی. جویں تساں مدنی چینل تے ذہنی ازمائش سیراکی سلسلہ کیتے تے میں کافی سارے لوگوں کو ملیاں جے مدنی چینل دے دن, انہوں نے میرے کو تاثرات بھی ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کرساں کہ ہی ویڈیو دے آخر پا دیواں, لیکن میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر مدنی چینل تے سیراکی دا کوئی سلسلہ ایک شروع تھی ویندے تو انشاءاللہ سیراکی دے لوگوں کو بہت ساری خوشی تھی سی تے بہت سارے لوگ تورے نال تھی ویسن. تو میں بھی دعا کرنا, تساں بھی دعا کیسو کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ترقیاں دے وے اور عروج دے وے, دین دا کم مدنی چینل کو گھنے. آمین آمین. ایک شعر جہاں جو میں اپنی کتاب عطار دے احسان وچ, اگرچہ عطار کا احسان کتاب میں اردو شاعری لکھی ہے لیکن اندر ایک شعر سیراکی پاتا ہوا ہے, اور وہ میں بالخصوص حاجی عبدالحبیب صاحب دی نظر کیساں, اور میں گزارش کیساں انہاں لوکاں کو جنہاں دا تعلق حاجی عبدالحبیب صاحب نال ہے, اور کہ وہ اے شعر میرا اے شعر حاجی عبدالحبیب صاحب کو لازمی پہنچا دے سن تاکہ حاجی عبدالحبیب صاحب کو دلی خوشی تھی وے اور آئندہ دین دا کم چل بھر دے کرے. شعر سماعت کیسو کہ پروانہ روز شمع دی گول وچ ہے, پروانہ روز شمع دی گول وچ ہے, انسان مونجھیں دے ٹول وچ ہے. پروانہ روز شمع دی گول وچ ہے, انسان مونجھیں دے ٹول وچ ہے. سکون اگر لبھا چاندھو سکون ایاز مدنی ماحول وچ ہے. سکون اگر لبھا چاندھو سکون ایاز مدنی ماحول وچ ہے. آؤ ہوں تو کچھ لکھیں دے سے کہ دعوت اسلامی دے مدنی چینل ہوتے سیراکی کیویں چلدی ہوئی ہے. یہ پیارا پاکستان ہے, یہ پیارا پاکستان ہے, ہم رہنے والے سندھ کے پنجاب کے, گھر اپنا بلوچستان ہے, یہ اپنا پاکستان ہے, یہ سارا پاکستان ہے, یہ پیارا
पाकिस्तान है। जनाब शुरू करते हैं वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। मिठे मिठे इस्लामी भराओ ते मदनी चैनल को देखण आलो, अज असा सिला रहमी दे बारे विच कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश करीसो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। हाल ही मैं सराई की जबान सिखदा वदा ते ताकू डसावण विच कोई गलती थी वंजे ता मेरे को माफ चे करी जो। मिठे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमान जेदा मफहूम है, जेड़ा अल्लाह अज़्ज़ वजल ते कयामत ते ईमान रखेंदे ओको चाहदा है कि ओ सिला रहमी करे। नंबर 2, कयामत दे डी अल्लाह अज़्ज़ वजल दे अर्श दे साए तले त्राए तरह दे लोग होसन, जे विच हिक सिला रहमी करन आला होसी। नंबर 3, रिश्ते तरोण आला जन्नत विच कई ना वैसी। नंबर 4, लोका चू सारियां तू चंगा ओ होसी जेड़ा कुराने पाक दी तिलावत कसरत नाल करेंदा होसी, बहु ज्यादा मुत्तकी होवे, नेकी दा हुक्म देवण ते बुराई तू रोकेंदा होवे ते सब तू ज्यादा सिला रहमी यानी रिश्तेदारां नाल चंगा सलूक करन वाला होवे। नंबर 5, बेशक सारियां तू चंगा सदका ओ है जेड़ा दुश्मनी करन वाले रिश्तेदार ते कीता वंजे। नंबर 6, जेड़ी कौम विच रिश्ते तरोण वाला होवे ओ कौम ते अल्लाह ताला दी रहमत नी थींदी। नंबर 7, जेकू ए चंगा लगदा होवे कि जन्नत विच ऊ कीते कोठी बनाई वजे ओंदे दरजात उच्चे कीते वंजन, ऊकू चाहीदा है जेड़ा ऊ ते जुल्म करे ऊकू माफ कर देवे ते जेड़ा ऊकू महरूम करे ता ऊको देवे ते जेड़ा ऊंदे नाल रिश्ता तरोड़े ता ओंदे नाल रिश्ता जोड़े। सिला रहमी करण दे डा फायदे। नंबर 1, अल्लाह सही दी रजामंदी मिलती है। नंबर 2 लोका दी खुशी दा सबब है। नंबर 3, फरिश्ते को खुशी थींदी है। नंबर 4, मुसलमान उनकी तारीफ करेंदन। नंबर 5, शैतान को ईते दुख पुजदे। नंबर 6, उमर वधदी है। नंबर 7, रिस्क विच बरकत थींदी है। नंबर 8, मरन आले पियू डाडा खुश थींदन यानी वो मुसलमान वालिद दादा और रिश्तेदार उनकी अरवा जो है वो खुश होती हैं, सुभान अल्लाह। नंबर 9, आपस विच मुहब्बत वधदी है। नंबर 10, मरण दे बाद ओंदे सबाब विच वदारा थी वंदे क्यों जो लोग ओंदे हक विच खैर दियां दुआवां करेंदन, सुभान अल्लाह। अल्लाह सही असा सारा को प्यार मुहब्बत इत्तिफाक नाल रहन दी ते सिला रहमी करन दी तौफीक देवे, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आपकी सराय की ठीक रही जनाब? चले जनाब, अब सवाल है और ये जवाब भी सराय की जबान में ही देना है, ठीक है? तो देखिए कौन देता है। सिला रहमी दे कोई भी 4 फायदे दसो, बट जवाब सराय की विच देना है। चले जनाब, विच देना है। हाँ, सिला रहमी दे कोई भी 4 फायदे दसो। आ जाए जनाब, वो खड़े हाथ उठाए उन्होंने, आगे आ जाए। हिक इस्लाम में मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद कलीम अत्तारी जी। अल्लाह ताला दी रिज़ात हासिल थींदी है और फरिश्ते उमूमन नाल खुश थींदन थींदन और शैतान को इंदे कोलो दुख पहुंचदे। हाँ, दुख पहुंचदे। पियो मां जरे इंतकाल कर वञन या ॾाॾे इंतकाल कर वञन उन्हें दी रूह खुश थींदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुहाडा सवाब सही मन गिंदो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे रलते नारा लगाओ, गीबत के खिलाफ जंग जारी रासी, जारी रहेगी नहीं, जारी रासी, ठीक है? गीबत के खिलाफ जंग जारी रासी, ना गीबत करीसू ना गीबत सुनसू इंशाअल्लाह। मोहब्बता दे चोर चुगलखोर मस्जिद भरो तहरीक जल्दी रासी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। चले, हमें तो हमारे इस्लामी भाइयों ने सराइकी जबान में नात के भी कुछ अशार दिए हैं, तो सुना है यहाँ से मेरे साथ कोई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक आप शुरू करें तो मिलके सराइकी के 1-2 शेर भी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। वेंदी तवे पई वेंदी
सबा मदीने दुखियां दा हाल चईवन दुखियां दा हाल चईवन देवी सुना मदीने वेंदी ता ओवे पईए बादे सबा मदीने वेंदी ता ओवे पईए मेरा मरज तबीबो के वे बला लभे सो मेरा मरज तबीबो के वे बला लभे सो मेरा मरीज दिल दिल दी दवा मदीने मेरा मरीज दिल दी दवा मदीने वेंदी ता ओवे पईए बादे सबा मदीने दुखियां दा हाल चई वन देवे सुना मदीने। चलें, उम्मीद है कि हमारे सराय की आशिकान रसूल के दिलों में खुशी दाखिल हुई होगी। दावत इस्लामी आप सबकी है, सारी कौमें, सारी दुनिया की मुसलमान कौमें हमारी हैं। कभी ज़बान की वजह से किसी को हकीर ना जाने। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे गुलाम हैं, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह हम सब में मोहब्बत, इत्तेफाक और प्यार नसीब फरमाए। और दावत इस्लामी इस्लाम की वही खुशबू, वही रोशनी, वही प्यार फैला रही है कि दुनिया भर की आप कौमें देखें। जब फैज़ान मदीना में माशाल्लाह रमज़ान एतिकाफ हो, 12वीं शरीफ के मदनी मुज़ाकरे होते हैं, क्या अफ्रीकन, क्या अमरीकन, क्या यूरोप, क्या पठान, क्या सराइकी, क्या पंजाबी, क्या सिंधी, क्या महाजिर, सारे मिलकर किस तरह माशाल्लाह फैज़ान मदीना में मोहब्बतों के साथ रहते हैं। और यही दुनिया भर में अल्लाह करे ये प्यार मोहब्बत फैलता रहे। ज़हनी आजमाइश के सेगमेंट की एक नीयत ये भी है, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को मोहब्बत और प्यार और इत्तेफाक से रहना नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, वक्त हुआ है इंशाअल्लाह फ़िक्र मदीना भी करेंगे, नाज शरीफ भी, मुहासबा भी करेंगे, नाज शरीफ भी सुनेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आपके तासुरात आप भेज सकते हैं हम तक। हमारी दोनों टीमें आगे आ जाएं, नातख़्वां इस्लामी भाई आ जाएं, रुकने शूरा आज हमारे साथ हैं, साईं बरकत भी तशरीफ लाए हैं और अल्लाह ने चाहा तो वो भी अपने मदनी फूलों से भी नवाजेंगे। उम्मीद है हम मिलकर मुहासबा भी करेंगे। जी यकीन की रोशनी देख ले जिस रोशनी में हम जीवन के रास्ते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले नाज शरीफ होगी, फिर इंशाअल्लाह हम मुहासबा भी करेंगे और इंशाअल्लाह फिर कॉल्स भी लेंगे। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। मेरे प्यारे आका की शान ही निराली, उनकी शान ही निराली है। मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है मोहम्मद, दो जहां के दाता है। ज़ात पे मिसाली है। मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। चांद की तरह उनको
ہم کہیں تو مجرم ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے میرے پیارے آقا کی سب کہہ دو میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے جس میں تیرا دیو دیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے اج سکھ میں تیرا دیو دیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لولوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھت جان جہانا کھا سچے آقا رب دی مشانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاکھ نورانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاکھ نورانی ہے کالی زلف دیکھ مستانی ہے مخمور اکی ہن مد بریاں مخمور اکی ہن مد بریاں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتے مغر علی آقا کتے تیری سنا مشتاق اکھی کتے جاڑیاں میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے کلام الہی میں شمس دہا تیرے چہرہ ہے نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس دہا تیرے چہرہ ہے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راضی تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسئلہ دینا عرش بری تیرا میرا راز روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں کے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم میرے پیارے آقا کی شان نرالی ان کی شان نرالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے طیبہ میں ایک دینے والا ہے کل جان
بخشوا لیں گے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں ذات بے مثالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے وقت ہوا ہے مدنی انعامات کے رسائل نکال لیں. جن کے پاس موبائل میں اپلیکیشن ہے وہ کھول لیں. انشاءاللہ محاسبہ ہوگا اپنے اعمال کے حوالے سے, ہم انشاءاللہ اس کا محاسبہ کریں گے. جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے اپنے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے خود بھی مدنی انعامات کا رسالہ کی فکر مدینہ انشاءاللہ اپنا محاسبہ کروں گا اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. جن مدنی انعامات پر عمل ہوا ان پر اللہ پاک کی حمد یعنی شکر بجا لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. نمبر 1, کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی؟ نمبر 2, 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی؟ نمبر 3, آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھی؟ نمبر 4, اذان و اقامت کا جواب دیا؟ نمبر 5, شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے؟ نمبر 6, مسلمانوں کو سلام کیا؟ نمبر 7, آپ جناب سے گفتگو کی؟ نمبر 8, الحمدللہ علی کل حال اور کسی بھی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ عز و جل کہا؟ نمبر 9, کیا آج آپ نے سلام کا جواب اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر فوری آواز سے جواباً یرحمک اللہ کہا؟ نمبر 10, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی؟ نمبر 11, مٹی کے برتن استعمال فرمائے؟ نمبر 12, فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے؟ نمبر 13, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا؟ نمبر 14, کیا آج آپ نے 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پڑھی؟ نمبر 15, 12 منٹ فکر مدینہ کی؟ نمبر 16, صلاۃ التوبہ ادا کی؟ نمبر 17, سوتے وقت سرحان سنت کے مطابق سوئے؟ نمبر 18, سنت قبلیہ ادا کی؟ نمبر 19, کیا آج آپ نے نماز تہجد اشراق چاشت اوابین ادا کی؟ تحیت الوضو تحیت المسجد ادا فرمائی؟ نمبر 21, کنز الایمان سے کم 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر سنی یا پڑھی؟ نمبر 22, انفرادی کوشش کی؟ نمبر 23, مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے؟ نمبر 24, مجلس شورا کابینات اپنے ذمہ داران کی اطاعت کی؟ نمبر 25, دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی؟ نمبر 26, بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کی غیبت تو نہیں کی؟ نمبر 27, پردے میں پردہ کیا؟ نمبر 28, غصے کا علاج کیا؟ نمبر 29, فضول سوالات تو نہیں کیے؟ نمبر 30, شرعی پردہ کیا؟ نمبر 31, فلمیں ڈرامے گانے باجے سے بچے؟ نمبر 32, گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی؟ نمبر 33, تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی؟ نمبر 34, بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کر دی؟ نمبر 35, صدائے مدینہ لگائی؟ نمبر 36, آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا؟ نمبر 37, گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ نظریں نیچی رکھیں؟ قرض ہونے کی صورت میں جلد ادا کر دیا گیا؟
آج آپ نے مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی اس کا عیب ظاہر تو نہیں کیا. نمبر 43 یکساں تعلقات رکھے. 44 خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش فرمائی. عاجزی، نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالی. کیسٹ اجتماع، بیان یا مدنی مذاکرہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کم سے کم سنا. کیا آج آپ نے گھر اور باہر مذاق، مسخری، طنز دل آزاری سے بچے؟ کم سے کم الفاظ میں گفتگو نپٹانے کی کوشش کی. نمبر 50 سنت کے مطابق سنت والا حلیہ اپنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ رکن شورا برکت بھائی بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کو مرحبا کہتے ہیں. کل انشاءاللہ ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے میں سندھی زبان میں ہم سیگمنٹ کریں گے. سائیں برکت سے بھی ہم نے کچھ جو ہے وہ کوشش کی ہے سیکھنے کی. غلطیاں تو پھر بھی ہوں گی انشاءاللہ. سائیں آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے سلسلے کے بارے میں، کچھ مدنی پھول عطا فرمانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی مائک اللہ آن کریں. تعالی علی محمد. جی یہ مائک. ذہنی آزمائش میں ایک قرآن پاک کا سلسلہ ہوا جس میں سوالات ہوئے. جی تو مجھے کافی سال پہلے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں، نیکی کی دعوت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. ایک بار میں مسجد سے نکلا تو ایک شخص ملا اور وہ کہنے لگا کہ یار ایک بات آپ سے معلوم کرنی ہے. ہوا یوں کہ کافی سال پہلے میں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے قرآن پاک مارکیٹ سے لے آیا اور قرآن پاک میں نے اوپر ایک اوپر والی جگہ پہ رکھ دیا. لیکن میری غفلت یہ ہوئی کہ کئی سال گزر گئے، میں نے قرآن پاک کو کھول کر پڑھا نہیں. اور کافی سالوں کے بعد جب میں نے ایک بار اس قرآن پاک کو نسخے کو کھولا تو میری غفلت اور میری سستی کی وجہ سے اس قرآن پاک کے اوراق کمزور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اس کے اندر دیمک آ گئی تھی اور وہ اوراق قرآن پاک کے شہید ہو رہے تھے، یعنی کافی اس میں کمزور ہو گئے تھے اور شہید ہو رہے تھے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عوام میں یہ بات عموماً پائی جاتی ہے کہ گھروں میں برکت کے لیے قرآن پاک رکھا جاتا ہے، مارکیٹ میں دکانوں پر رکھا جاتا ہے. بے شک قرآن پاک سے برکتیں حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کلام مجید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، رب کریم کا کلام. ہمیں اس کی حقیقی برکتیں یہ ہے کہ ہم اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، روزانہ تلاوت کریں. بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں مدنی انعامات میں یہ دیا ہے کہ کم از کم روزانہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ہمارے اندرون سندھ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دکانوں پر عموماً اوپر والے ایک لکڑی کا لگا کر اس کے اوپر قرآن پاک رکھا جاتا ہے. بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ روزانہ ایک پھول والا آتا ہے، اس سے طے ہوتا ہے روزانہ وہ 1-2 پھولوں کی وہ ہار اس کے اوپر رکھ کے جاتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی عرصے گزر جاتے ہیں وہ لوگ قرآن پاک کھول کر پڑھتے نہیں ہیں. تو آج اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کلام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے. کہ دیکھنا بھی عبادت اور اس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت اور اس کو پڑھنا بھی عبادت. زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے. زیادہ افضل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا شوق دے دے. آمین. اور جو حضرات جن کے گھروں میں قرآن پاک اوپر اس طرح پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھتے نہیں، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور اس میں ہم سب غور کریں. وہ ایک پچھلے دنوں مدنی چینل پر ایک خاکہ بھی چل رہا تھا نا کہ ایک مدنی منی جو ہے وہ اپنے پیسے چھپا کر سنبھال کر کہاں رکھتی ہے، تو بتایا قرآن پاک میں رکھتی ہوں کیونکہ اس کو کوئی کھولتا ہی نہیں ہے تو وہ پیسے وہاں سیف رہتے ہیں. یہ چوٹ کے لیے تھا کہ ہم قرآن پاک کتنی بار کھولتے ہیں. ہمارے موبائل پر سافٹ ویئر کئی بار روزانہ آن لائن ہوتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھے قرآن لاسٹ کب آن لائن کیا تھا؟ مگر یاد رہے ہم قبر میں جب جائیں گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار کافی دن ہو گئے یہ آن لائن نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی پیج آن لائن نہیں ہو رہا ہے، اور بعد میں پتہ چلے گا بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے تو اب سافٹ ویئر آن لائن کیسے ہوں گے؟ لیکن جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں سارے سافٹ ویئر آف لائن ہوں گے، قرآن وہاں بھی آن لائن ہوگا.
جس کے پاس قرآن ہوگا، جو قرآن سے محبت کر کے جائے گا، قرآن قبر میں نور کا کام کرے گا. بہت پیاری بات رکن شورا نے فرمائی ہے. نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید تشریف فرمائے لیکن ان کو پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کیا کریں؟ وہ بہت آسان ہے. دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ مسجد بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے، بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بنا دیے، اور جو مدرسۃ المدینہ میں نہیں جا سکتے ان کے لیے آن لائن مدرسے کی سہولت موجود ہے. قرآن ٹیچر .net یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر جائیے اور وہاں جا کر آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے گھر بیٹھے اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، وہ الحمدللہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. نہ صرف قرآن پاک بلکہ بہت سارے علوم سیکھ سکتے ہیں. آلموسٹ 30 کے قریب کورسز ہیں. تو جائیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر قرآن ٹیچر .net اور وہاں جا کر اس سے برکتیں لوٹی. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. دعا کرندے بیٹھے ہیں اللہ محمد صابر فرید اتاری بلندہ پیاں ساڈے بہت ہی پیارے میٹھے عبدالحبیب بھائی سریکی زبان وچ بیان کیتا ہے، بڑا سوہنا لگا ہے. سارے گھر والے انہاں واسطے دعا کرندے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ساڈے سوہنے میٹھے عبدالحبیب بھائی کو بڑیاں ڈھیر ساری ترقیاں عطا فرماوے. بڑی مہربانی، آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافیہ تالیہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل، ہم آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور وہ جو کل آپ کے ساتھ منی بیٹھی تھی وہ آپ کی پوتی ہے کیا؟ ان کا نام بتا دیں. آپ کا سیٹ بہت اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں وہ میری پوتی نہیں ہے، بہت پیاری منی تھی. آج تو وہ نہیں آئی، کل وہ آئی تھیں اور بہت اچھی لگ رہی تھی. مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا، تو میں نے ان کو آگے بلا لیا تھا. اللہ پاک اس بچی کو نظر بد سے بچائے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. بہت اچھی سراکی بلند ذہنی آزمائش دے وچ بہت شکریہ. ساری سراکی زبان لائیے تو بولنا بھی عبد المتین حبیب بھائی کو سلام دے. بہت اچھے لگتے، سونے لگتے بیٹھے ہوئے سراکی بہت چنگی بلند بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. لگتا ہے سرائے کی بھائی ہمارے خوش ہوئے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. محمد رضوان اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، میں آپ کو ذہنی آزمائش سیزن 11 کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور تمام عاشقان رسول کو اسی طرح پیارے پیارے مدنی چینل اور بالخصوص علم و حکمت سے بھرے ہوئے اس پیارے سلسلے ذہنی آزمائش کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ، آپ نے ساؤتھ افریقہ سے کال کیا. اگلی کال دیجیے گا. محمد فرقان اتاری کے پی کے ٹانگ تو عرض کرندہ پیاں ماشاءاللہ تہاڈا پروگرام بہت ہی خوبان ہے. اساں سارے گھر والے مل کے دیتے ہیں. اساں تہاڈے بہت سے رہتے ہیں جو این دفعہ تساں سیٹ دا رنگ بھی سرائکی ادرک کلر رکھے ہے تے آج سرائکی زبان بیان کرے سو. اللہ سونا تو کو وسع رکھے. ساری کیتے دو یک دی چنگی دی دعا کریندے رہ کرو. ماشاءاللہ بہت شکریہ. ایک آخری کال لے لیتے ہیں. محمد وقاص اتاری سیالکوٹ سے بول رہا تھا. آج صاحب تو تہاڈی پنجابی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. تو تہاڈوں کے سامنے بھی بات کی اچھی پنجابی آندی ہے. اللہ تعالیٰ تہاڈوں اس طرح ہی پنجابی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ بہت شکریہ جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اب چلتے ہیں ہم انشاءاللہ سیگمنٹ کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. مجھے اندازہ ہے بہت ساری کالز رہ جاتی ہیں، لیکن اگر میں کالز ہی چلاتا رہوں تو ظاہر ہے کافی دیر ہو جائے گی. میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم 11 بجے تک سلسلہ کمپلیٹ کر لیں، مگر ابھی تک تو نہیں ہو سکا. دیکھتے ہیں کہ سلسلہ روزانہ کتنی دیر تک چلے گا، کیونکہ کل پہلا سلسلہ تھا، آج دوسرا ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کمپیکٹ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال بہت شکریہ رکن شورا کا، شکریہ نعت خواہ اسلام بھائی کا، شکریہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. ناظرین آئیے ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. تحریر کیجئے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے ہم نے. جناب اسکور بورڈ بتا رہا ہے 30 نمبر ہے حیدرآباد، 25 نمبر ہے رحیم یار خان. 2 سیگمنٹ ہیں جس میں ہوگا فیصلہ کون جاتا ہے اگلے راؤنڈ میں. اس سے پہلے کہ تحریر کیجئے سیگمنٹ کی طرف جائیں، وقت ہوا ہے ایک بہت ہی خوبصورت معلومات حاصل کرنے کا، اور وہ معلومات ہوں گی انوکھی. آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ انوکھی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت دنیا کی آبادی کم و بیش 7.5 ارب ہے.
اور obviously جو زندہ ہے اسے خوراک چاہیے, کھانا ضروری ہے, لیکن ویز, ریسیپی, سٹائلز, these are different as per culture and history. ہر خطے کا انداز مختلف ہے, کھانے کا طریقہ, ڈشز میں بہت ورائٹی آ چکی ہے, اور یقیناً سب سے بہترین اور اعلیٰ انداز وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا, جو سنت ہے. اور سمپل پرنسپل کیا ہے؟ لیس از مور. 1/3 1/3 1/3 کا یہ بہترین اور انمول رول میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں, ایک حصے کو کھانے سے, ایک حصے کو پانی سے, اور ایک کو ہوا سے بھرا جائے. یاد رکھیے, جلدی جلدی کھانا, نگلنا جس کو گورج کہتے ہیں, گلپ کہتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے. چبا چبا کر, چیو جینٹلی, بلکہ فرمایا پانی کے جب گھونٹ لیے جائیں تو ایک گھونٹ کے بعد دوسرے گھونٹ میں گیپ دیا جائے, اور پھونک جو ہے وہ کھانے کے اوپر نہ ماری جائے, اس کو بلو نہ کیا جائے. آہستہ آہستہ, ٹھہر ٹھہر کر. کھانا اگر گرم ہو اسے ٹھنڈا کر لے, کہ گرم کھانے میں برکت نہیں, اور کھانا بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے اگر بہت زیادہ کھا لیا جائے یا خراب کھانا کھائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غذائیں تناول فرمائیں ان میں کھجوریں, فریش ملک یعنی دودھ, اور ایک اسپیشل ڈش جس کو ہم ماڈرن دور میں سوپ بھی کہہ سکتے ہیں, سرید. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرید کو بہت پسند فرمایا, اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سبزیوں اور گوشت سے بھرا ہوا یہ سوپ بہت زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے, اور سردیوں میں تو بہت زیادہ اس کا مزہ بھی آتا ہے. اس کے علاوہ کدو شریف ہے, ککڑی ہے, یہ سب آرگینک فوڈز ہیں, قدرتی انداز سے جو غذائیں حاصل کی جاتی ہیں, اور آج دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے آرگینک فوڈز کھانے ہیں. یاد رکھیے, یہ سب ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھنے کو ملتا ہے. کھانے کے آغاز میں اور آخر میں ہاتھ دھونا یعنی کھانے کا وضو کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق انفیکشنز اور بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ بہت بہت زبردست, مؤثر اور بہت ہی اہم ہے. اور پھر کھانے کی اس روٹین میں ایک بریک لائی جائے, یعنی مسلسل انسان روز کھانا کھا رہا ہے, جسم کی ایک مشین چل رہی ہے. یاد رکھیے, پیٹ کو 120 ml بلڈ کی سپلائی ملتی ہے, لیکن جس وقت انسان کھانا کھا لیتا ہے تو یہ سپلائی 1200 ml تک پہنچ جاتی ہے. ایک بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, تو روزانہ کھانا کھا کھا کر اس میں ایک بریک آنی چاہیے, اور یہ بریک کس صورت میں آتی ہے؟ روزہ رکھنے کی صورت میں. رمضان المبارک کے روزے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رکھتے ہی, لیکن اس کے ساتھ نفل روزوں کی بھی ترغیب دلائی گئی. محرم کا روزہ, اسی طرح ایام 20 کا روزہ, 13, 14, 15 کا روزہ, اس سے پیٹ کو ریسٹ ملتا ہے اور بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں. آج کی کتاب کا تعارف دیکھیے, یہ فیضان رمضان ایک ماسٹر پیس ٹیکسٹ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس موضوع پر ہماری جو رہنمائی فرمائی وہ بہت ہی انمول ہے. اس کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی بھی اس میں ترغیب دلائی گئی اور اس کے فوائد بتائے گئے. اور دعوت اسلامی کی ایک ایپلیکیشن جو موبائل فون پر آپ کو مل سکتی ہے وہ ہے پریئر ٹائمنگز, یعنی اوقات الصلاۃ. آپ جہاں بھی موجود ہیں انشاءاللہ قبلہ ڈائریکشن بھی آپ کو پتہ چل جائے گی, اور اس جگہ پر نمازوں کے اوقات کیا ہیں, کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, یہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. جائیے پلے اسٹور کے اوپر دعوت اسلامی لکھیے, اور جتنی بھی اپلیکیشنز ہو اپنے موبائل فون پہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انوکھی معلومات بھی ہمیں ملتی ہے, ہمیں اپنی صحت کے متعلق بھی مدنی معلومات ملتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹ کو آگے لے کر چلیں, ہم چاہتے ہیں یہاں موجود حاضرین سے 1-2 مزید سوال کر لیں اور ان کو کچھ تحفے دے دیں. کوئی سوال کریں گے؟ جی, لفظ تبارک الذی سے شروع ہونے والی 2 صورتوں کے نام بتائیں. 2 ہیں, ایک نہیں ہے. ایک تو شاید بہت سو کو پتا ہو, اب دیکھتے ہیں کہ کن کن کو پتا ہے. کون مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ حافظ قرآن ہوں گے نا, تو میرا خیال ہے ان کو جلدی پتا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری. جی, سورہ فرقان اور سورہ ملک. سورہ فرقان اور سورہ ملک. جی ہاں, انہوں نے کہا سورہ فرقان اور سورہ ملک. انہوں نے بالکل صحیح کہا, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تحفے میں کیا دیا جا رہا ہے انہیں؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی انوکھی باتیں. واہ بھائی, بڑی پیاری کتاب ہے. جی واقعی انوکھی معلومات کے بعد انوکھی باتیں, بہت پیاری کتاب ہے یہ. ایک اور سوال کریں. ایک اور سوال کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ مسجد قبلتین
कहाँ है? मस्जिद किबलतैन के बारे में भी कुछ बताएं तो मजा आ जाए। चलो पहले भी प्यारा तो प्यारा। चले भाई, तोहफे में इंशाल्लाह मदीने शरीफ का प्यारा सा मॉडल दिया जाएगा। चले। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्राहिम लाला अत्तारी जी। मस्जिद किबलतैन मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में। इसको किबलतैन क्यों कहा जाता है, ये बताएंगे? वहाँ किबला बदला था जी, तहवील किबला हुआ था। बैतुल मुकद्दस की तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते थे। दौरान नमाज वहाँ कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, वही नाजिल हुई नबी पाक पर, और बैतुल मुकद्दस से काबा मुशर्रफा की तरफ, किबले की तरफ मुसलमानों ने रुख कर दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह आपको मस्जिद किबलतैन की ज़ियारत अता फरमाए। तोहफे में हम आपको बड़ा प्यारा बहुत खूबसूरत मॉडल दे रहे हैं मदीने शरीफ का। नाज़रीन देखें भाई, सुभान अल्लाह। एक और सवाल यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कर लेते हैं। क्या बात है, आज तो ज्यादा तोहफे बांटने का इरादा है। चले जनाब। ये बताइए कि मस्जिद जुमा कहाँ पर है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मस्जिद जुमा मदीना शरीफ में। मस्जिद जुमा मदीना शरीफ में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। चले जनाब, इन्हें क्या तोहफा दे रहे हैं? अच्छा, मक्कतुल मुकर्रमा के मुतालिक अगर सवाल कर ले तो मक्का पाक का भी बहुत प्यारा मॉडल हमारे पास मौजूद है। चले, सुभान अल्लाह। मक्के का मॉडल भी देते हैं, पहले ये तोहफा दे दें। चले, अब आपने पहले ही इशारा दे दिया, मक्के का सवाल कर लें। चले, एक सवाल ये करते हैं कि मक्के में एक पत्थर है जो जन्नत से आया है, उस पत्थर का नाम बताएं। मदनी काफिला भी होना चाहिए ना। उस पत्थर का नाम क्या है और उसका पहले क्या रंग था? चलें। मैं समझा शायद कुछ हाथ नीचे हो जाएंगे। चले जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुधीर अहमद अतारी। उस पत्थर का नाम हजर अस्वद है और पहले हजर अबियद था। जी, सफेद पत्थर था, जन्नत से आया, और सुभान अल्लाह काबा मुशर्रफा में नस्ब है। नबी पाक ने उसे चूमा, साहबा इकराम ने चूमा। अल्लाह हमें भी हजर अस्वद का बोसा नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जरा शेर सुन लेते हैं। पहले ये तोहफा दे दें इनको भाई, मक्के शरीफ का कितना प्यारा मॉडल है वो दे दें जनाब। अब किसी शेर की तरफ चलते हैं और ऐसा शेर सुनाए जिसमें मक्का भी हो मदीना भी हो, लफ्ज मक्का मदीना दोनों आता हो। इल्म का ज़रिया बना इसको जहां के वास्ते, इल्म का ज़रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्की के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाएं। तैबा और मक्का आया है, मक्का और मदीना आना चाहिए। वैसे तो तैबा मदीना को ही कहते हैं, लेकिन मक्का मदीना आना चाहिए। सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाह। वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज गुम्बद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। नाम तो बता दें पहले। मोहम्मद खुर्रम अत्तारी। मोहम्मद खुर्रम अत्तारी, माशाल्लाह। कहाँ से आए आप? गार्डन से। गार्डन से आए। किसके साथ आए हैं? अकेले आए। अकेले कैसे आ गए भाई? रक्शे में। रक्शे में? ऐसा ना किया करें किसी बड़े भाई के साथ, या कुछ और लोग मिलके आए, दोस्त वगैरह? अच्छा जनाब, चलें, इतना शौक है ज़हनी आजमाइश का। जवाब दुरुस्त दे दिया, तोहफा दे दे भाई। एक और सवाल करते हैं। यहाँ मदनी मुन्ने मौजूद है, बच्चे हैं जी। ये बताइए कि किड्स मदनी चैनल रोजाना उसका टाइम क्या है, कितने घंटे वो आता है? रोजाना मदनी मुन्नों से सवाल है। मदनी मुन्ने आप बताइए। चलें। 4 बजे से 6 बजे तक। 4 से 6। अच्छा, कोई 2 प्रोग्राम का नाम भी बता दें। सच्ची बात है। ये ऊपर कहाँ देख रहे हो? ऊपर लिखा हुआ है क्या? बच्चों, आपका इम्तिहान। हाँ। आपका इम्तिहान, और माशाल्लाह सच्ची बात है, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलो ठीक है, जल्दी आ जाए भाई। ये तहरीर 3 तोहफे देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। चलें, तहरीर कीजिए, जल्दी से सेगमेंट लगाएं, आ जाए। चले जनाब, एक और शेर सुना दे। चलें, और वो शेर सुनाना है आपने जिसमें शेर ही आता हो, लेकिन वो जंगल वाला शेर आता हो। शेर सुनाना है और शेर ही आता हो। चल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, थोड़ा शेर सही करें इसको, सही करें। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे,
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता बहुत प्यारा नहीं है मनकबत का शेर है, मिलकर पढ़ेंगे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। चलिए जनाब, दोनों तरफ से इस्लाम भाई तशरीफ ले आए। कौन करेगा तहरीर, कौन करेगा तय कर लीजिए, और हमारे पास वो पर्चियां लाई जाएं। मदनी मुन्नी से गुजारिश है, तो हम इंशाल्लाह कुरानदाजी करवाते हैं और देखते हैं कि क्या कौन से बुजुर्ग का नाम आता है। जी, रहीम यार खान की तरफ से इस्लाम भाई आ जाएं, अपना मार्कर वगैरह हाथ में ले लें। हैदराबाद की तरफ से इस्लाम भाई आ जाएं, और आ जाए बेटा। मदनी मुन्नी से गुजारिश है, आगे आइए जी। पहले रहीम यार खान वाले पर्ची निकालेंगे जी। अब ये हैदराबाद वालों को दीजिए पर्ची, ये निकालेंगे। रहीम यार खान वालों ने हजरत सैयदना बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में हमें मालूमात देनी है। ये बेटा पर्ची पकड़ लीजिए आप, और मार्कर भी ले लें, ठीक है। अच्छा, जब मैं कहूंगा जब शुरू करना है आपने। और हैदराबाद की तरफ से जो इस्लामी भाई हैं, अबू हनीफा सानी इमाम उमर बिन इब्राहिम बिन नजीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आपने लिखना है। पर्ची अपने साथ रखेंगे जनाब। आप दोनों का वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकंड्स हैं। 60 सेकंड्स में बुजुर्ग का नाम भी लिखना है, उनका सने विलादत भी लिखना है, मकाम विलादत भी लिखना है, वफात का मकाम भी लिखना है, और तारीख और सने वफात भी लिखना है। थोड़ा सा साइड पर होकर भी लिखना है ताकि हम भी देखें आप लिख क्या रहे हैं। वक्त कितना होगा? 60 सेकंड्स हैं, टाइमर चल रहा है। चले जनाब। जनाब हजरत बिश्र हाफी के बारे में लिख रहे हैं रहीम यार खान वाले, और जनाब अबू हनीफा सानी इमाम उमर बिन नजीम के बारे में लिख रहे हैं हमारे नुजैम इब्राहिम बिन नुजैम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जनाब वक्त बाकी है। हमारे रहीम यार खान वालों ने तो कंप्लीट कर लिया है, और कुछ कंप्लीट कर लिया, हैदराबाद वालों ने भी चले जनाब पूरा कर लिया है। तो अब चलते हैं रहीम यार खान वालों की तरफ। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। 150 सने हिजरी में इनकी विलादत हुई। खुरासान ईरान मकाम विलादत है। बगदाद इराक आपका मकाम वफात है। 13 रबीउल अव्वल 227 सने हिजरी आपका तारीख और सन्ने वफात है। रहीम यार खान वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है हैदराबाद वालों की जनाब। अब इन्होंने लिखा है अबू हनीफा सानी इमाम उमर बिन नुजैम, इनके बारे में ये बहुत जबरदस्त लिखाई है आपकी, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या लिखा है आपने? 926 नीचे लिख देते ना बेटा। 926 सने हिजरी। काहिरा मिस्र में मकाम विलादत है। काहिरा मिस्र में मकाम वफात है। 6 रबीउल अव्वल 1005 सने हिजरी में तारीख और सने वफात है। हैदराबाद वालों ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 3 नंबर हासिल कर लिए। फिर पर्चियां लाई जाएं जनाब। दोनों को पर्ची ये रख दे अपने पास, और ये दूसरी निकाले पर्ची। चले जनाब। हैदराबाद वालों के लिए कौन से बुजुर्ग की तफसील है? सैयदी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, क्या बात है, पीराने पीर। और रहीम यार खान वालों की बारी है। मौलाना फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जनाब दोनों के बारे में तफसील लिखेंगे। वक्त शुरू होता है अब। शुरू कीजिए। देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। 30 सेकंड बाकी हैं। इल्म सीखे हो
15 सेकंड बाकी हैं। जनाब, हाँ, फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आपने लिखना था। 1212 सने हिजरी विलादत हुई। खैर आबाद हिंद में आपकी विलादत हुई। जजीरा इंडमान हिंद में आपका इंतकाल हुआ। 12 रबीउल अव्वल आपने लिखा है, ये 12 सफर है। 1278 सने हिजरी। एक इनकी गलती हुई है तारीख में, हमारी मजलिस बताएगी 3 में से कितने नंबर मिलेंगे। यहाँ चलते हैं। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, माशाल्लाह राइटिंग आपकी बड़ी अच्छी है जनाब। 470 सने हिजरी आप लिख रहे हैं कि गौस पाक की विलादत हुई। जीलान ईरान में है। जीलान शरीफ ईरान है। अच्छा, बगदाद इराक में आपका इंतकाल हुआ 11 रबीउल सानी 561 सने हिजरी। हो सकता है ये ईरान उस वक्त इतना बड़ा हो, लेकिन अब तो गौस पाक तो जीलान में पैदा हुए और फिर बगदाद इराक में विसाल हुआ। 11 रबीउल सानी और साल आपने लिखा है 561 सने हिजरी। ठीक है, हैदराबाद वालों ने पूरा सही जवाब दिया है। रहीम यार खान वालों को कितने नंबर मिलेंगे? रहीम यार खान वालों को भी पूरे 3 नंबर दिए जा रहे हैं। छोटी सी गलती थी, मजलिस ने माफ कर दी है। तशरीफ रखें इंशाल्लाह। और जनाब अब फिर एक बार स्कोर बोर्ड देखेंगे और आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। सफर है मगर अकेले। जनाब 31 नंबर हैं रहीम यार खान वालों के, और हैदराबाद के नंबर कुछ 36 नंबर हैं। 5 नंबर का फर्क है। ये फर्क खत्म हो सकता है क्योंकि 12 नंबर का सेगमेंट है। शुरू करेंगे मुकाबला जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जाएंगे, एक इस्लामी भाई इधर आ जाएंगे, एक इधर आ जाएंगे। नाजरीन आपके पास अब आखिरी मौका है। अगर आप ये राय देना चाहते हैं इन 6 इस्लामी भाइयों में से कौन है बेस्ट, तो आप इन 6 के ऊपर जाकर हमारा जो ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन है वहां जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और इसी तरह आप ये भी राय दे सकते हैं कि कौन सी टीम आगे बढ़ सकती है एप्लीकेशन पर जाकर। जनाब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो अभी तक डाउनलोड भी कर लीजिए। खड़े हो जाएंगे सारे इस्लामी भाई और अब बारी बारी सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल होगा सोबान से। आपने नंबर चेक करना है स्क्रीन पर और बताना है कि कौन सा नंबर आप पसंद करेंगे। जी, मशवरा करने की इजाजत नहीं है। जनाब 5 नंबर बताइए, 5 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? इमाम हसन की कुन्नियत क्या थी? अबू मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अबू अब्दुल रहमान या अबू जैद? अबू मोहम्मद। आपने कहा अबू मोहम्मद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है हैदराबाद वालों की। मोहम्मद हसन अत्तारी, सवाल नंबर बताएंगे। 7। जनाब बताइए 7 नंबर के पीछे सवाल क्या है? सफा मरवा कहां है? मैदान तिया में, मदीने शरीफ, मक्का मुकर्रमा या ताइफ में? नंबर 3 मक्का मुकर्रमा। नंबर 3 मक्का मुकर्रमा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी रहीम यार खान वालों की है। ताहिर सईद भाई नंबर पसंद करेंगे। नंबर 12। नंबर 12। हज की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 2 या 1? हज की 3 किस्में। हज की 3 किस्में हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हैदराबाद वालों की बारी है। नंबर सलमान भाई पसंद करेंगे। नंबर 6। नंबर 6। जन्नत पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सहाबी की किरात सुनी थी? हजरत दाहिया कल्बी, हजरत हारिसा बिन नोमान, हजरत अबू मूसा अशअरी, हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन? हजरत हारिसा बिन नोमान। हजरत हारिसा बिन नोमान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कमाल है जनाब, अभी तक जवाबात दुरुस्त जा रहे हैं। अब बारी है रहीम यार खान वालों की। नंबर पसंद करेंगे।
सैफुल्लाह अत्तारी। नंबर 3। नंबर 3, इनमें से कौन से सहाबी जंगे खंदक में शहीद हुए? हजरत मुआज बिन जबल, हजरत उसैद बिन हफीर, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हुम, हजरत उसैद बिन हुदैर। 4 में से कौन से सहाबी हैं? हजरत साद बिन माद। आपने कहा हजरत साद बिन माद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। आज जबरदस्त तैयारी है जनाब। अब बारी है हैदराबाद वालों की। गुलाम अली अत्तारी, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 4। नंबर 4, 4 नंबर के पीछे सवाल बताइए जनाब। जंदब बिन जुनादा इन साहबी रसूल का नाम है। साहबी रसूल कौन है? हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, हजरत अबू उमामा बाहिली, हजरत अबू जर गिफारी, हजरत सफीना रदियल्लाहु तआला अन्हु मजमईन। इन चारों में से किन का नाम यह है? हजरत सफीना रदियल्लाहु ताला। आपने कहा हजरत सफीना और आपसे गलती हो गई है जनाब। ये नाम था हजरत अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का। जनाब मुकाबला कुछ करीब आया है, मौका मिला है रहीम यार खान वालों को। फर्क 3 नंबर का रह गया है, एक एक सवाल बाकी है। सोबान अब आपकी बारी है, नंबर पसंद करेंगे। 11 नंबर। 11 नंबर जनाब। मुअव्वज़तैन किसका नाम है? कुरान पाक की 2 सूरतों का, 2 दरख्तों का, 2 बादशाहों का, 2 सहाबा का। सब खामोश रहेंगे प्लीज। ऑप्शन दिखाएंगे स्क्रीन दोबारा। क्या ये कुरान की 2 सूरतों को कहते हैं? 2 दरख्तों को, 2 बादशाहों को, या 2 सहाबा को? 2 सहाबा को। आपने कहा 2 सहाबा को। नहीं जनाब, ये कुरान पाक की 2 सूरतों को कहा जाता है। अब बारी है हैदराबाद वालों की। हसन बेटा, नंबर पसंद करें। नंबर 10। नंबर 10, 10 नंबर के पीछे क्या सवाल है? कुरान की किस सूरत की इब्तिदा 2 फलों के नाम से होती है? सूरह 3, सूरह दुहा, सूरह अलम नशराह या सूरह इंशिकाक? नंबर 1 सूरह 3। सूरह 3 आपने कहा और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर फर्क बढ़ गया जनाब। रहीम यार खान वालों की बारी। ताहिर भाई, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 1। नंबर 1, इनमें से कौन सी किताब इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तसनीफ है? अल फिक्हुल अकबर, आसारुस सुनन, किताबुल असल, या इनमें से कोई भी नहीं? नंबर 1 अल फिक्हुल अकबर। आपने कहा अल फिक्हुल अकबर और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। बारी सलमान भाई की है। हैदराबाद के इस्लामी भाई, नंबर पसंद करें। नंबर 9। नंबर 9, शबे मेराज कब होती है? 27 रजब, 15 शाबान, 27 शाबान, या 15 रजबुल मुरज्जब? 27 रजब। 27 रजबुल मुरज्जब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी रहीम यार खान वालों की है। नंबर पसंद करेंगे जनाब। सैफुल्लाह भाई, 2 या 8? नंबर 2। नंबर 2, बताइए 2 नंबर के पीछे क्या सवाल है? इनमें से कौन सी किताब सैयदी गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर है? असदुल गाबा और जी उसदुल गाबा, अल असाबा, बहजतुल असरार, या गुनियतुत तालिबीन? हुजूर बाकी तीसरी, बहजतुल असरार। बहजतुल असरार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है हैदराबाद वालों से। गुलाम अली भाई, आखिरी नंबर है। नंबर हम आपसे नहीं पूछेंगे, सवाल आपका बता देते हैं जनाब। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जाहिरी हयात में कितने उम्रे फरमाए? 4, 6, 1 या 3? सब खामोश रहिए। आपने कहा 6 उम्रे फरमाए हैं और सही यह है कि 4 उम्रे फरमाए हैं, मगर यह गलती ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया।
3 नंबर से हैदराबाद वाले आज ज़हनी आजमाइश का दूसरा बराह रास्त मुकाबला जीत गए हैं। रहीम यार खान वालों को फिर भी एक मौका मिलेगा, आगे आ जाएं माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ मौजूद हाजरीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है आपके लिए भी कुछ इनामात के ऐलान करने का। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई अपने टोकन संभाल लें, आपके लिए भी कुरानदाजी होगी और मदनी चैनल के नाजरीन से पूछेंगे कि आज किस तालिब इल्म को उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, ताकि हम उसे तोहफा पेश करेंगे। आज हमने एक और तोहफा भी कल से शुरू किया है। आप 6 इस्लामी भाई पहले सोच लें, फिर बताएं कि सबसे ज्यादा मदनी काफिलों में किसने सफर किया, तो इंशाल्लाह उसको भी हम तोहफा देंगे। तो आप बता दें इस आप में से किसने सबसे ज्यादा सफर किया। माइक भी दीजिएगा जनाब, आ जाए इंशाल्लाह। जी कोई है जिनके मदनी काफिले ज्यादा हों? जी 12 माह सफर किया है। हाँ भाई हिंसा हो तो सामने है, कोई है 12 माह वाला? तो चले भाई ये तोहफा तो इनको जाएगा 12 माह वाले को। अल्लाह करे हम सब 12 माह के मदनी काफिले में सफर करें इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह। तंजीमी तौर पे जिम्मेदारी किसी इस्लामी भाई के पास बड़ी मदनी सूट है आपके लिए माशाल्लाह। तंजीमी तौर पे जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है? मजलिस शोबा तालीम डिपार्टमेंट जिम्मेदार, मजलिस से शोबा तालीम के जिम्मेदार हैं। मजलिस से हज उमरा के रुकन हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी क्या है उसमें? हाँ मजलिस कोर्सेज में डिवीजन सतह की जिम्मेदारी है। तो जनाब इनको फिर कोई किताब तोहफे में दे, सूट तो एक मिल गया, दूसरा तोहफा भी इन्हीं को जा, बल्कि एक काम करते हैं एक तोहफा तो मिल गया इनको, चले अब दूसरा तोहफा इस टीम को भी जाना चाहिए, तो शोबा तालीम वालों को दे दें। चले माशाल्लाह, चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी बरकत दे। जनाब अब जनाब बताएंगे कि फैजान अबू हुरैरा नाजरीन ने क्या मशवरा दिया है। अच्छा, और इसी तरह जो हम चलते हैं नाजरीन के सवालात के जवाबात की कुरानदाजी दिखाएंगे। जी पहले चले यहां की कुरानदाजी कर लेते हैं। चलें बड़े इस्लामी भाई तैयार हो जाएं। 373 373 373 अगर नहीं है तो अच्छा कि आज दूसरी तरफ भी बैठे हैं ना इसलिए भाई बाहर भी हैं। अच्छा दूसरा टोकन निकालते हैं। 373 वाले नहीं है भाई, 357 357 मौजूद है। आ जाए भाई आ जाए माशाल्लाह। अब मदनी मुन्नों की कुरानदाजी। मदनी मुन्नो 257 क्या बात है, 357 भी आ गया और मुन्नों के लिए 257 257 मदनी मुन्ने अपना टोकन देखें। 257 है आपके पास, आजा 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 शाबाश। चलें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। चलें आप दोनों के लिए तोहफा माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे प्यारे तबरुकात इंशाल्लाह। अच्छा अब फैजान अबू हुरैरा हमारे सलमान भाई हैदराबाद वालों को पेश किया जा रहा है। नाजरीन की राय हमारे पास आई थी और अब उनको तोहफा दिया जा रहा है माशाल्लाह। ये दे दीजिए। चलें माशाल्लाह। आइए देखते कल मुकाबला किसका किन के दरमियान होगा। ऐसी हमको मानो यकीन की रोशनी, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। फैसलाबाद और बीरपुर खास का मुकाबला है और कल इंशाल्लाह सिंधी जबान में हमारे सिंधी मानू सारे रेडी हो जाएं। हमारी इंशाल्लाह तैयारी होगी और हम वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग करेंगे। आइए अब हमारे कंप्यूटर से पूछते हैं, हमें कुछ नाम बताए जाएं कि जिन्होंने आज सही जवाब दिए, सुना है बड़ी तादाद में दिए हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। और ज़ाहिर कंप्यूटर के काम में कभी कभी ताख़ीर हो जाती है, थोड़ा सा इंतजार कर लें, सब खड़े हो जाएं, हम मिलकर सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुरानदाजी कर लेते हैं। जी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी
सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पतली पतली गूले कुदसी की पत्तियां पतली पतली गूले कुदसी की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों तो का बंदों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम तो मुझसे खिदमत कुदसी कहेगा रज़ा मुझसे खिदमत कुदसी कहेगा रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जनाब, अब जो कल के सिलसिले से पहले पहले एसएमएस करके आपने जवाब देना है वो सवाल सुन लें, उसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कल सिलसिला शुरू होने से पहले कल कुरानदाजी करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो कितने साल इस दुनिया में कयाम फरमाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जवाब कहां से मिलेगा? माहनामा फैजान मदीना जनवरी हासिल कीजिए, तलाश कीजिए, यूनिक मालूमात है। जनवरी 2020 के माहनामे में इसका आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो कितने साल इस दुनिया में कयाम फरमाएंगे? अब जो हमने पहले सवाल किया था, कल चूंकि पहला दिन था, एप्लीकेशंस डाउनलोड हो रही थी, 1800 से ज्यादा सही जवाब हमें मिले थे। आज 3800 से ज्यादा सही जवाबात मिले हैं। एक दिन में यकीनन अवेयरनेस बढ़ रही है और बहुत सारे नाजरीन उसमें शामिल हो रहे हैं और ये बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह उम्मीद है ये तादाद और ऊपर जाएगी। आइए देखते हैं कि सबसे पहले जवाब किसने दिया था और फिर बकिया 4 कौन है जिसको कंप्यूटर ने हमारे लिए कुरानदाजी की है। जी जनाब, जी फर्स्ट पोजीशन है अली हमजा, उनकी आईडी है 57226। सबसे पहले अली हमजा ने जवाब दिया और उसके बाद जो 4 हैं उनके नाम है जैनुल हसन, आईडी 62375, साद अहमद, आईडी है 58087, शेरो जमान, आईडी है 62063 और अब्दुल वकार 1978 उनकी आईडी है 35341। मुबारक हो आप सबको। आपसे हमारी मजलिस भी राब्ता करेगी एड्रेस के लिए और आप तक तहफ़ भिजवाए जाएंगे। आइए सिलसिले के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये सवाल का जवाब क्या था ये भी बताता चलूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र हुआ तो यदे बैदा मौजज़ा भी उनका है और असा का मौजज़ा भी है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 था कि ये दोनों जवाब यानी 1 और 2 दोनों ही आपके मौजज़ात हैं, वो जवाब ठीक था और माशाल्लाह मोर देन 3800 लोगों ने जवाबात दिए और उसमें से आपके सामने ये कुरानदाजी हुई। अल्लाह करीम हम सबको इल्म दीन की बरकत अता फरमाए। कल एक बार फिर 9:30 बजे बराह रास्त मुकाबले में मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह अच्छी कोशिश थी, अच्छी तैयारी करके आए इंशाअल्लाह।
صاف اور شفاف دیکھے ہم بڑے خزرا کی آغوش سکون کے واسطے گنبد خزرا کی آغوش سکون کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے